الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 2 من شهر شعبان لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 31 من شهر يناير لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى الذي سماه برياض الصالحين، وكنا قد استفتحنا الباب 26 في لقائنا الماضي، وهو بعنوان تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وقرأنا المقدمة التي جعلها المصنف رحمه الله تعالى لهذا الباب، وفيها آيتان، وكذلك قرأنا الحديث الأول من هذا الباب. والليلة بإذن الله عز وجل لعلنا إن يسر الله عز وجل لنا ذلك أن نقرأ الحديثين التاليين، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يلهمنا الصواب، وأن ينفعنا بما سنسمعه، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette deuxième nuit du mois de Sha'ban de l'an 1446, c'est-à-dire le 31 janvier 2025. Comme chaque vendredi soir, nous nous retrouvons avec le livre de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullah ta'ala, livre intitulé Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. La semaine dernière, nous avons pu, alhamdulillah, débuter la lecture du 26e chapitre de ce livre, qui est intitulé L'interdiction de l'injustice et l'obligation de se dédouaner des injustices qu'on a fait subir aux autres. En gros, de rendre à chaque détenteur de droit le droit qui lui revient. Et nous avons pu, alhamdulillah, lire l'introduction que l'auteur, rahimahullah, a faite de ce chapitre, ainsi que les 2 versets qui les comportent. Et nous avons pu aussi lire le premier hadith de ce chapitre-là, qui est en même temps le 205e depuis le début du livre. On va donc reprendre avec le hadith suivant. Comme il est assez court, on va essayer de faire les 2 hadiths qui suivent en demandant à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite et de nous octroyer la pureté de l'intention et de nous inspirer des paroles correctes et conformes à sa révélation et législation, comme nous nous demandons subhanahu wa ta'ala de nous faire don de sa bénédiction et d'expier nos mauvaises actions. Tafadhal ya Cheikh. الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أمين. قال الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. أحسنت، بارك الله فيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. والفعل أدى يؤدي قد دخل عليه لام التأكيد، وقد ختم بنون التأكيد، ولما يقرن بالفعل أداة التأكيد في أوله وآخره يرحمك الله قام هذان التأكيدان مقام القسم، فكأنه أقسم بالله عز وجل. المعنى والله لتؤدن، وهذا لا يترك للريب أدنى محل، فهذا سيقع لا محالة، لا بد أن يقع ذلك. لتؤدن الحقوق إلى أهلها، فكل واحد له حق، والأصل أن يؤدى حقه في هذه الدنيا.
فإن لم يؤدى حقه في هذه الدنيا لا بد أن يؤدى حقه في الآخرة، فلن يضيع حق أحد أبدا. والله تبارك وتعالى يقول: كتاب فصلت آياته قرآنا، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فكل ذي فضل لا بد أن يؤتى فضله أو يؤتى فضله في هذه الدار أو في غيرها. وكذلك فيما يتعلق بالحقوق أعطى الله عز وجل كل واحد حقا، فلا بد أن يؤدى إليه هذا الحق، وإن لم يؤدى إليه في الدنيا أدي إليه في الآخرة. وهذا ليس خاصا بالثقلين، وإنما هو عام لكل المخلوقات. فلذلك قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: حتى يقاد، ويقاد بمعنى يقتص أو يقتص للشاة الجلحاء، والشاة الجلحاء هي التي لا قرن لها، من الشاة القرناء، والقرناء هي التي ذات قرون أو قرنين. فكل شاة ذات قرن ظلمت شاة جلحاء لا قرن لها، جاءت هذه الشاة المظلومة يوم القيامة تطالب الشاة الظالمة بحقها، وستؤدي هذه الشاة القرناء حقها للشاة الجلحاء. كيف ذلك؟ أن يمكن الله عز وجل الشاة الجلحاء بأخذ حقها من ظالمتها بأن تضربها كما ضربت، لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كان الله عز وجل قد مكن المخلوق الذي لا يعقل من أن يسترد مظلمته يوم القيامة، فما بالك بالثقلين اللذين يحاسبان على أعمالهما. وفي هذا الحديث دليل على أن جميع المخلوقات سيحييها الله عز وجل يوم القيامة، وسيبعثها، وسيمكن كل مظلوم منها على ظالمها. ثم ما هي نهاية المطاف؟ يقال لها بعد ذلك: كوني ترابا. فإذا رأى الكافر هذه المخلوقات والبهائم تصير ترابا بعدما أخذ كل ذي حق حقه، تمنى كذلك أن يصير ترابا. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Ce hadith, mes chers frères, est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah. Ici, on va décortiquer le premier mot. La tu'addunna. Quelqu'un qui n'est pas arabophone ou quelqu'un qui sait lire mais qui n'a pas encore les outils grammaticaux nécessaires verra ici un mot. En fait, il y en a 4. Et le lem, tu l'enlèves. Tu'addunna. Et le noun à la fin, tu l'enlèves aussi. Là, tu vas me dire, il n'en reste qu'un seul. Il y en a 2. Parce qu'en vrai, il y a le waw. La tu'addu, il y a le waw qui est le pronom. Le pronom qui fait office de sujet. Mais pourquoi il n'apparaît pas ici? Comme le noun de la fin, il est muthaqqal, il y en a 2. Un sakin et l'autre qui ne l'est pas. On a dû supprimer le waw qui est le pronom et donc le sujet parce que lui aussi il est sakin.
Et comme on n'a pas deux lettres sakina qui se suivent, on a dû en supprimer une. Ça va? Ça va ou là, ça va pas? Donc en vrai, ici, il y a 4 mots. Il y a 2 particules, un préfixe et un suffixe. Il y a le verbe et son sujet. Et pourtant, on n'en voit qu'un seul. Les 2 particules, le préfixe et le suffixe, ont la même fonction, c'est d'amplifier, d'exagérer, d'insister sur le sens. Techniquement, un seul suffit. Mais les Arabes, ils aiment bien exagérer dans l'insistance. Et des fois, ils varient dans les formes afin de ne pas faire sombrer l'interlocuteur dans la lassitude. Quand tu parles avec quelqu'un, si tu veux qu'il reste concentré, alors évite d'utiliser les mêmes mots. Varie. Arrête de dire du coup tout le temps. Par exemple, un exemple, si tu veux être un bon orateur, quelqu'un qui s'exprime bien, varie. Aie du vocabulaire, connais des synonymes. Et quand tu t'adresses à quelqu'un, articule et évite de répéter toujours les mêmes mots. Quand dans une langue, il y a beaucoup de synonymes, utilise-les. Et donc, cette composition du verbe précédé et succédé d'un préfixe et d'un suffixe, qui ont tous les deux la même fonction qui est d'amplifier son sens, obtient à ce moment-là la même force de conviction que le serment. Quand on veut insister sur une chose et balayer toute forme de doute, on va rajouter des éléments pour justement enlever le doute. En arabe, on a plein de mots qui servent à ça. Inna, anna, par exemple. Qad, laqad, le lam, le noun à la fin et au début du verbe. Et on a le qasam, wallah, sous toutes ses formes. Wallah, billah, tallah, etc., etc. Tous ces mots servent à amplifier le sens et aussi à enlever toute forme de doute. Si jamais il y a un petit doute, je rajoute inna. Si jamais le doute il est un peu plus fort, avec inna, je rajouterai le lam, qui viendra avant le khabar ou bien avant le nom, le verbe, pardon. Et si ce n'est pas suffisant pour enlever le doute, je rajouterai le serment, je jure. On a déjà expliqué ça. Si quelqu'un me demande par exemple où est Mohammed, je dis Mohammed qadim. Mohammed il arrive. Et si la personne me croit et n'a pas de doute sur ce que je viens de dire, ça lui suffira comme réponse. Il l'acceptera. Si je lui dis Mohammedun qadim, Mohammed arrive, il me dit t'es sûr? Là, il manifeste un doute, un léger doute. Pour balayer ce doute-là, je vais rajouter un premier élément qui amplifiera mon information. Et je dirais Inna Muhammadan qadim. Qu'on traduira en français par certes, Mohammed arrive. Comme le doute il est léger, ça suffit. Il me dira d'accord. Tu l'as remarqué, il m'a dit t'es sûr? Donc là, il me demande de confirmer. Mais s'il me dit je ne suis pas sûr, donc là, il nie sans affirmer sa négation. Alors, s'il me dit moi, je ne suis pas sûr qu'il va arriver, Mohammed, je lui répondrai Inna Muhammadan la qadim. Là, j'ai rajouté le lam avant le khabar. Je lui ai donc mis 2 moyens d'affirmer mon information. Et donc, normalement, sa négation à lui, elle est légère. Elle ne tiendra pas devant ces 2 marques d'affirmation. Et le dernier cas, c'est la négation ferme. Il me dit non, Mohammed, il ne vient pas. Alors là, pour avoir raison de sa négation, je vais devoir sortir ma dernière carte, c'est le serment. Et je vais lui dire Wallahi, inna Muhammadan laqadim. Wallahi, inna Muhammadan laqadim. Et là, si je jure et qu'il n'a aucun moyen de rejeter mon serment, il n'aura pas d'autre choix que d'accepter l'information. Et ça nous rappelle des versets du Coran. Wal asri, innal insana la fi khusr. Donc dans le Coran, dans ce verset ou d'autres,
quand tu examines et tu montres de l'intérêt à la forme du verset, comment elle est exprimée, tu sais quel est le degré de doute ou de négation présente chez l'interlocuteur. Ici, le prophète il dit, alayhi salatu wassalam, la tu'addunna al-huquqa. Al-huquq, c'est le pluriel de haq. Et al-haq, c'est le droit. Et Allah tabaraka wa ta'ala a donné à chaque créature un droit, ou plusieurs. Que cette créature soit douée de raison ou qu'elle ne le soit pas. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a interdit, mathalan, de prendre une créature quelconque comme cible, juste pour s'entraîner au tir. La tuer sans aucune raison. Si on doit tuer un animal, c'est pour le manger, ou parce qu'il est dangereux, ou parce qu'on a besoin d'un élément le concernant, comme sa peau par exemple, etc., etc. Donc, tuer un animal injustement, c'est le priver d'un droit qu'Allah lui a donné. Qu'est-ce que c'est? La vie. Il y a un hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, il voit un dromadaire. Et le dromadaire, il le voit aussi. Il était aminci, amaigri. Et quand il a vu le prophète, il s'est mis à pleurer. Et il s'est prosterné devant lui. Le prophète, il le console en passant sa main sur sa tête. Et le dromadaire, il lui parle en dromadaire. Je n'ai pas fait en LV2, je ne pourrais pas vous répéter ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, mais dans tous les cas, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui permet de le comprendre. Alors il dit, Man rabbu hada al-jamal. Il s'adresse aux gens qui sont présents. Qui est le propriétaire de ce dromadaire? Il y a un homme, min al-ansar, il dit, moi, ya Rasulallah, innahu akhbarani annaka tuji'uhu wa tadribuhu. Il vient de m'informer que tu l'affames et que tu le frappes. ثم قال ألا تتقوا الله في هذه البهائم التي ملككم الله إياها. Allez-vous craindre Allah dans ces bêtes qu'Allah a mis à votre disposition. Donc, on doit craindre Allah dans ces bêtes. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec. Et pareil pour toutes les autres créatures. Dans le hadith d'Abi Dharr radiyallahu anhu, donc, qui parle du mérite des savants, il dit, alayhi salatu wassalam, wa inna al-malaikata la tada'u ajnihataha ridan bima yasna' wa inna al-alima la yastaghfiru lahu man fi as-samawati wal ard wa man fi al-ardi hatta al-hitana fi al-ma'. Il dit, alayhi salatu wassalam, que toutes les créatures dans les cieux et sur terre implorent le pardon pour le savant, même le savon, même le poisson dans l'eau. Même le poisson dans l'eau. Dans une version, même la fourmi dans sa fourmilière. Pourquoi les animaux demandent à Allah de pardonner aux savants? Parce que le savant, il enseigne aux gens le droit des animaux. Et par ce biais-là, les gens respectent les animaux et leurs droits. Et ainsi, les animaux donc vivent correctement. Et donc, Allah il a donné à toutes les créatures des droits, aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux musulmans, aux koufars, aux animaux, à tout le monde. À tout le monde. Et ces droits-là, eh bien, ils doivent être respectés. Ils doivent être respectés à la base ici-bas. Ils doivent être respectés en premier par obéissance envers Allah Azza wa Jalla. Anta إذا راعيت حق أحد فانظر أولا أن الله تعالى أمرك بهذا. Quand tu vas respecter le droit de quelqu'un sur toi, regarde en premier le fait qu'Allah te l'ait ordonné. Parce que généralement, nous, on a du mal, des fois, à respecter les droits d'autrui sur nous-mêmes par rapport à la personne. Résultat, justement, le nafs, il nous dit pourquoi je lui donnerais quelque chose à celui-là. Dans le hadith, فَعَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ وفي رواية عبد حبشي. Dans le hadith, quand le prophète il leur donne aux musulmans d'écouter et d'obéir au gouverneur, il leur dit faites-le même si celui qui a pris le pouvoir sur vous, c'est un esclave éthiopien. Parce que pour eux, les Éthiopiens n'étaient pas des gouverneurs.
Et donc, si jamais demain, ils devenaient des gouverneurs, ils ressentiraient comment dirais-je, de l'aversion à leur obéir. Mais tu ne regardes pas la personne, tu regardes son statut. C'est comme ton père ou ta mère, mathalan. Il y a des gens, ils ont des parents qui n'ont pas respecté les droits de leurs enfants sur eux. Parce qu'on nous parle souvent des droits des parents sur les enfants, mais moins des droits des enfants sur les parents. Maintenant, est-ce que le fait que ces parents-là n'aient pas respecté les droits de leurs enfants donne à leurs enfants le droit de ne pas respecter les droits de leurs parents? Non. Donc, quelle que soit la nature du père ou de la mère, même si ce n'est pas des musulmans, ils ont toujours un droit sur nous et il doit être respecté. Donc, on ne regarde pas l'individu, on regarde son statut, comme la femme envers son mari. C'est pareil. Les femmes, leur shaitan, il va leur insuffler, leur suggérer, allez, vas-y, lui. Mais il a un droit sur toi, que toi, tu as accepté le jour où tu t'es marié avec lui. Et le fait qu'il ne te plaise pas, ou qu'il t'ait mis en colère, ou etc., etc., ne te donne pas le droit de ne pas respecter son droit. Et dans le hadith, le droit du mari, il est tel que si quelqu'un devait se procéder devant un autre, comme lui, ça aurait été la femme devant son mari. Al-Maqsoud, tout ça pour dire que nous avons tous des droits. Et on doit chacun respecter les droits des autres sur nous. Et on ne doit pas regarder la personne. On doit regarder l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces droits-là, si on ne les respecte pas, il y a un jour ou l'autre, on devra en répondre devant Allah azza wa jalla. C'est ça qu'il a dit, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, si ces droits n'ont pas été respectés ici-bas. Mais s'ils ont été respectés ici-bas, donc il y a peu de huquq à donner car ils ont déjà été donnés. Et là, le prophète nous dit, même la brebis ou le mouton décornu, non pas décornu, qui n'a pas de corne, parce que décornu c'est quelqu'un qui en avait, on lui a enlevé. Après tu me diras, ça rentre dedans aussi. Al-Maqsoud, la brebis dépourvue de cornes, le mouton dépourvu de cornes, obtiendra gain de cause face au mouton qui en avait des cornes. Donc là, on fait référence à des moutons, un avec des cornes, un bélier, et l'autre sans. Et le bélier avec des cornes, il a frappé le bélier sans cornes. Et celui qui n'avait pas de cornes n'a pas pu se défendre, n'a pas pu repousser l'assaillant. Il a subi une injustice. Pourquoi est-ce que le mouton cornu l'a frappé? Pourquoi? Quel but? Les moutons, il y a assez d'herbe pour tous les moutons. Il y a assez de brebis pour tous les moutons. Donc pourquoi? Quelle est la justification de cette agression? Si le mouton cornu n'a aucune justification, alors il a été injuste envers le mouton qui n'a pas de corps. Et Allah Azza wa Jalla va ressusciter même les animaux au jour de la résurrection. Allah dit dans le Coran, وما من دابة في الأرض إلا ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Il n'y a pas de bête sur terre, ni d'oiseau qui bat des ailes sans que ce ne soit des communautés comme les vôtres. Nous n'avons rien omis dans le livre. Le livre ici, ce n'est pas le Coran, c'est le Lawh al-Mahfouz. Ensuite, ils seront rassemblés auprès de leur Seigneur. ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Et dans notre verset, Allah Ta'ala dit وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Et lorsque les animaux sauvages seront rassemblés. Donc le jour de la résurrection, en plus du fait qu'il y ait tous les hommes, de Adam alayhi salam jusqu'au dernier sur lequel leur dernière s'est dressée, et tous les djinns, depuis leur père jusqu'au dernier, il y aura aussi toutes les créatures.
depuis toujours. Pas seulement les créatures vivantes au moment où je vous parle, mais les créatures depuis toujours, depuis qu'Allah a créé les créatures. Imagine, on voit des animaux qu'on n'a jamais connus, nous. Les animaux ont disparu avec le temps. Est-ce qu'on verra des dinosaures? Est-ce que ça existait déjà, les dinosaures? Allah. Des fois, les gens, Allah, ils viennent, ils posent des questions comme ça. Et après, il y a eu des dinosaures. Il n'y en a pas eu. Ça change quelque chose à ta vie? Il y a un homme, une fois, dans la cesse de l'imam Ahmed, il a demandé, il a posé une question, il a dit, Imam, هل يأجوج ومأجوج من العرب? Est-ce que Gog et Magog font partie des Arabes? L'imam Ahmed a regardé comme ça, il a dit, هل أحكمت العلم كله حتى تسأل عن هذا? Est-ce que tu as maîtrisé toute la science jusqu'à demander ça? C'est bon, tu n'as plus rien à demander, tu peux demander est-ce que Gog et Magog c'était des Arabes? Il faut avoir le sens des priorités. Les dinosaures et les extraterrestres. On nous demande aussi ce qu'il y a des extraterrestres. T'en as déjà vu? J'en ai jamais vu. T'as déjà vu quelqu'un qui en a déjà vu? Non plus. À part des gens qui avaient consommé des substances illicites. Non. Ou bien qui avaient vu un film à la télé, à la kulli hal. Ne posez pas des questions dont la réponse ne vous servira à rien. Posez des questions dont la réponse vous sera utile. Et surtout dont vous avez besoin. Parce qu'Allah, il vous a ordonné des choses. Et c'est sur ces choses-là qu'il vous interrogera. Et si vous ne les avez pas faites, ou vous les avez mal faites, alors vous devrez lui répondre. Donc, Allah, il va ressusciter les animaux au jour de la résurrection. Et il va donner à l'animal victime d'injustice vis-à-vis d'un autre animal le droit, le moyen d'obtenir gain de cause. Le moyen de, comment on pourrait dire? Oui, réparer, bon non, pas réparer. Réparation? Récupérer son droit? D'accord. Bien, moi, c'est ce que j'ai dit. Bon, on est tous à peu près sur le même truc. Et donc, qu'est-ce qui va leur arriver après? Parce qu'on sait que ces animaux-là ne sont pas doués de raison. Ils ne vont pas au paradis, ils ne vont pas en enfer. Et donc, qu'est-ce qui va leur arriver après? Ils vont redevenir de la poussière. Ils vont redevenir de la terre. Comme ils le sont devenus après leur mort. Alors à ce moment-là, quel est l'intérêt de faire ça? Déjà, premièrement, si tu apprends quelque chose en rapport avec les actions d'Allah Azza wa Jal, il y a forcément un intérêt, il y a forcément une sagesse. Que tu le saches ou non, que tu la comprennes ou non. Si tu la comprends, tant mieux. Si tu ne la comprends pas, demande. Si tu demandes et qu'on t'explique et que tu as compris, tant mieux. Si tu demandes et qu'on t'explique que tu n'as pas compris, ou on ne te répond pas, ça ne change rien. Tu dois partir du principe où Allah ne fait rien au hasard et Allah Ta'ala fait toujours tout avec sagesse. Subhanahu wa ta'ala. Donc, le but déjà, c'est d'apporter satisfaction à l'animal qui a subi l'injustice. Ensuite, c'est de montrer qu'Allah ne tolère aucune forme d'injustice, quelle qu'elle soit. Même celle qui pourrait paraître insignifiante aux yeux des gens. Et il y a dans cela aussi un avertissement à l'égard des injustes parmi les humains et les djinns qui pensent échapper à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si Allah ta'ala il va ressusciter les animaux qui ont subi des injustices de la part d'autres animaux pour obtenir gain de cause, que penses-tu alors des fils d'Adam qui sont responsables de leurs actes et qui seront jugés pour leurs actes? En priorité. D'ailleurs, quand chaque animal aura obtenu son droit, eh bien, et que Allah leur demandera de redevenir poussière, les gens assisteront à ce spectacle. Même les mécréants. Et quand le mécréant verra l'animal redevenir poussière, là, il souhaitera devenir poussière. Comme Allah dit dans la fin de Surat An-Naba, وَيَقُولُ الْكَافِرُ
Ya laytani kuntu turab. Et le mécréant dira, si seulement j'étais de la terre. Si seulement j'étais de la terre. On va voir les animaux disparaître devant ses yeux et ne plus jamais exister. Et il aurait souhaité lui aussi ne plus jamais exister. Et ça fait partie des 2 fois où les koufars ils souhaiteront ne plus exister. La première, c'est lors du jugement, quand tu verras les animaux disparaître. Ya laytani kuntu turaba, c'est ce qu'il dira. Si seulement j'étais de la terre. La seconde, c'est quand ils seront en enfer. Et qu'après avoir insisté et supplié pour qu'on les fasse sortir et qu'on leur donne une seconde chance, et qu'à chaque fois on leur a répondu non, alors ils demanderont qu'on les extermine. Ils appelleront le gardien de l'enfer, Malik, et lui demanderont que son Seigneur les extermine, qu'ils ne vivent plus, qu'ils n'existent plus. Et pourtant, Allah, dans le Coran, il dit d'eux que ce sont les gens les plus attachés à la vie. Ce sont ceux qui sont le plus attachés à la vie. Ils ne veulent pas mourir. L'un d'entre eux aimerait tant qu'on lui donne une vie de 1000 ans. Et vivre 1000 ans ne suffira pas pour le sauver du châtiment. Al-Muhim, il faut savoir donc que si Allah Ta'ala va ressusciter les animaux pour secourir les victimes d'injustice parmi elles face à celles qui leur ont fait injustice, imagine-toi chez les humains. Et combien d'êtres humains sont victimes d'injustice tous les jours? Et Allah, dans le hadith al-Qudsi, il a juré qu'il viendra à son secours. Il a juré par sa gloire et sa majesté qu'il viendra au secours de l'opprimé, même après un certain temps. Mais ça va venir. Et si ça vient pas fil dunya, ça viendra fil akhirah. Sauf que fil akhirah, quand c'est des humains qui doivent régler leur compte, il n'y a pas de terre. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Il y a des bonnes actions et des mauvaises. Et si la personne qui t'a fait une injustice n'est pas musulmane, elle n'a pas de bonnes actions. Mais la victime de l'injustice, elle pourra lui donner ses mauvaises actions. Al-Muhim, ce hadith, il nous rappelle que si on ne s'acquitte pas des droits des autres sur nous ici-bas, il viendra un jour où on devra le faire dans l'au-delà. Obligatoirement, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Se précipiter à s'acquitter des droits d'autrui sur nous-mêmes le plus vite possible pour arriver devant Allah Azza wa Jal sans avoir à répondre du droit de qui que ce soit sur nous. Et nous, on ne sait pas, on va mourir quand. La yadri ahaduna mata ya'tihi ajaluh. Personne ne sait quand est-ce que son échéance va venir. Fasta'jil. Donc, précipite-toi et ne laisse pas le dernier moment arriver. من هذه الحقوق التي تحضرني الآن المهر. من الناس من يخطب بنات إخوانهم ثم ينكحونهن ويعدهن بالمهور الغالية ويؤجلونها وفي طياتهم أنهم لا يفكرون في أداء هذه الحقوق حتى إذا اخترمتهم المنية بغتة ماتوا من غير أن يؤدوا حق زوجاتهم. وقد جاء في الحديث أن الذي يصنع مثل هذا الصنيع تعمدا جاء يوم القيامة وهو زان وإن كان زواجه هذا صحيحا.
Parmi les droits qui me viennent à l'esprit, dont le prophète a parlé, alayhi salatu wassalam, dont il faut s'acquitter le plus vite possible, la dot, sur laquelle on s'est mis d'accord pour le mariage. Quand on va demander en mariage une femme et qu'on se met d'accord sur une dot et qu'on retarde l'échéance, on la retarde, et chez certains c'est volontaire, c'est fait exprès, il ne veut pas lui donner. Et soit il se dit plus tard, ou soit il se dit elle va oublier, ou bien elle va abandonner, ou bien autre chose, il espère qu'elle lui donne et qu'elle le libère. Mais mes frères, la mort, elle vient sans prévenir. Combien ils sont morts et ils n'ont pas eu le temps de s'acquitter de ce droit-là. Il y a un hadith dans lequel le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que celui qui agit ainsi, qui fait exprès de retarder la dot avec l'intention de ne pas s'en acquitter, il sera ressuscité le jour de la résurrection avec le statut de fornicateur. Même si son mariage, il était valide. Il y avait le tuteur, il y avait les témoins, il y avait le consentement, il y avait le qaboul ou l'ijab, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais si tu as fait exprès de ne pas donner la dot, alors à ce moment-là, même si le mariage il était valide, ça revient à avoir joui de la chasteté d'une femme sans être acquitté de son droit sur toi. Donc il faut faire très vite. Toute personne qui a un droit, il rentre dedans. Aussi les dettes. Kadalika, duyun, les dettes. Pareil, on a tendance à être, comment on dit, pas indulgent, hein, négligent, merci. Ça finissait par Jean, mais ça commençait pas par un. On a tendance à être négligent. Oh, c'est pas grave. Les gens, ils se permettent des extras. Ils s'achètent un nouveau téléphone, ou bien on part en voyage, ou bien change de voiture, alors qu'ils donnent de l'argent aux gens. En se disant quoi plus tard, plus tard, plus tard. Mais jusqu'à quand plus tard? Tu vas mourir. Et après, la personne qui doit de l'argent, elle va aller voir tes héritiers, ils sont en train de pleurer ta mort. Excusez-moi, vous dérangez pendant votre deuil, mais votre père, il me devait de l'argent. Ça se fait pas, on est d'accord. Mais celui qui le ferait, il aurait raison, c'est son droit. On est censé rembourser les dettes du défunt avant même de procéder au partage de l'héritage. Mais dans nos codes sociaux, cette façon d'agir est mauvaise. Alors que le plus mauvais des deux, c'est celui qui n'a pas remboursé la dette, en fait. Et donc, tu dis rien. Mais après, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils vont pas t'appeler après avoir essuyé leurs larmes. Bon, c'est bon, la tristesse est dépassée, viens, on va te rendre ta dette. Non, ils partagent l'héritage. Puis après, quand tu reviens, tu dis, bon, maintenant, vous me remboursez ou pas? Ah non, regarde, va voir mon frère. Ah non, va voir ma soeur. Ah non, va voir ma mère. Et puis à la fin, personne ne rembourse. Mais vous croyez que la dette, elle disparaît? Elle ne disparaît pas, elle reste. Et le jour de la résurrection, elle sera remboursée. Ni en dinars, ni en dollars. En hasanat et en sayyiat. Donc ne croyez pas, ne croyons pas que les droits des autres sur nous disparaissent pas. Donc soit on s'en acquitte ici-bas, soit on s'en acquitte dans l'au-delà. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعوار إنه أعوار عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. قالها ثلاثة. ويلكم أو قال ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري ورواه المسلم بعضه. أحسن بارك الله فيك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع
وفي رواية كنا نسمع بحجة الوداع. المقصود من قوله كنا أي الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يتحدثون فيما بينهم عن حجة الوداع، يعني عن هذه العبارة سمعوها ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه العبارة من غير أن يبين معناها، فلذلك كانوا يتحدثون فيما بينهم عنها، ويحدث بعضهم بعضا أنه سمعها من في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، أي حي يرزق. فما المقصود بهذا من هذا الوداع؟ وما هذه الحجة التي ذكرها والتي سيودع فيها الناس؟ لم يفهموا المراد منها. لكن هنا أمران. الأمر الأول أنهم رغم عدم فهمهم لهذه العبارة اقتصروا على أن يحدث بعضهم بعضا عنها من غير أن يتطرق أحد منهم على تفسيرها، رغم أنهم أرباب اللغة العربية يتقنونها ويعلمون معاني كلماتها، فلم يجرؤ أحد منهم على تفسيرها، وصاحب المقالة بين أيديهم موجود عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأمر الأول. فنستفيد من هذا أدبا جما يجب على طالب العلم أن يتخلق به، لا سيما مع وجود شيخه أو مشايخه أو المشايخ بصفة عامة، أنه ربما سمع الكلمة وربما فهمها فلا يتمكن أو فلا يذهب يشرح هذه الكلمة، وقد أخذها من في رجل ما من غير أن يرجع إليه، فربما فهمها فهما غير صحيح. والأمر الثاني أن كونك لا تفهم الكلمة ليس يمكنك من أن تسأل عنها عند أول وهلة. فأحيانا قد يسمع المرء شيئا لا يفهمه ولا يدركه، فلو رجع إليها بعد حين ولو تريث ولو تصبر ولو انتظر قليلا لربما تبين له المراد. فلا يستعجل في طرح السؤال، لا يستعجل في طرح السؤال. أحيانا في بعض الحلقات كهذه قد يتكلم المتحدث بكلمة لا يدركها بعض الحاضرين، فيتسرع إلى قطع المتكلم لأجل أن يبين معنى هذه الكلمة التي لم يدركها، وهذا خلاف الأدب. الأدب أن تلتزم السكوت، وأن تصغي إلى المتكلم، وأن تركز على كلامه، إن فاتك شيء منه فانتظر، اكتبه على ورقة واسأل المتكلم في وقت لاحق ومناسب. لا توقفه وهو خارج من المسجد أو عائد إلى منزله، أو ربما يريد أن يتحدث مع شخص ما أو ما شبه ذلك. هذا كله خلاف الأدب. وقد جاء في الحديث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أراد أن يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية في كتاب الله، فبقي بجنبه سنة كاملة ينتظر الفرصة السانحة ليسأله عن هذه الآية، سنة كاملة، ويراه كل يوم. فأين نحن من هذا الأدب؟ On passe au hadith suivant qui est rapporté par Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma nous dit: nous parlions
au sujet du pèlerinage d'adieu. Quand il dit nous parlions, quand il dit nous, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il dit nous parlions, c'est-à-dire qu'on se parlait les uns les autres. Et quand il parle du pèlerinage d'adieu, il fait référence à une expression qu'ils ont entendue de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas une expression qu'ils ont inventée eux-mêmes. Ils l'ont entendue. Ils l'ont entendue. Et le prophète, il est toujours là. C'est lui qui leur a dit cette phrase-là. Ils l'ont entendu de sa bouche. Et ils en parlaient entre eux. Pourquoi ils en parlaient entre eux? Il a dit après Abdullah ibn Omar, Wala nadri ma hajjatul wada'. On ne sait pas c'est quoi le pèlerinage d'adieu. Quand ils disent on ne sait pas c'est quoi, est-ce que le mot hajja, ils ignorent son sens? Non. C'est un mot simple que n'importe quel arabe connaît. Il y a hajj, c'est pèlerinage, et hajjatun, c'est un pèlerinage. La différence, elle est au niveau du ta, qui indique la foi, une fois. Et le wada', ça veut dire faire ses adieux. C'est des mots qu'ils connaissent. Ce qui leur pose problème, c'est qu'ils ne comprennent pas à quoi ça fait référence. Et le prophète, c'est celui qui leur a dit ça, il est là. Qu'est-ce qui les empêche d'aller le voir et lui demander qu'est-ce que tu as voulu dire? Là, il y a deux choses. La première, c'est, il a dit kunna natahaddath. On en parlait. Ils sont là, c'est des Arabes, arabophones, qui comprennent très bien les subtilités de la langue arabe, ses expressions. Et tout ce qu'ils en faisaient, cette parole qu'ils n'ont pas comprise, c'est en parler entre eux. Ils se le rapportaient les uns les autres. Le prophète a dit pèlerinage d'adieu. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il n'y en a pas un d'entre eux là, dis-moi, je vais vous expliquer ce qu'il a voulu dire. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui a eu cette audace et qui a pris cette initiative. Ça nous apprend une chose, mes frères. C'est quand on entend quelqu'un dire une chose ambiguë, ne va pas l'interpréter alors qu'il est là. On va lui demander directement, il sait mieux que toi ce qu'il a voulu dire. Si c'est ambigu. C'est ambigu à partir du moment où les gens ne la comprennent pas de la même façon. Si je dis une phrase, que Shams le comprend d'une façon, et Reda d'une autre, et Mohammed d'une autre, et Bilal d'une autre, c'est que là, c'était pas si clair que ça. Plutôt que de chercher à se convaincre les uns les autres qui a raison et qui a bien compris, ne perdons pas de temps et allons voir directement le principal concerné. Premier comportement à tirer de cette phrase-là. Et le second, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le prophète, il est là. Il le dit, il est il est entre nos dos. C'est-à-dire, il est présent, il est avec nous. On peut aller le voir. Et lui dire, qu'est-ce que tu as voulu dire? Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne veulent pas l'interroger sur des choses qui peuvent ne pas les concerner ou qui peuvent ne pas leur être profitables. Alors ils se contentent d'attendre que le prophète leur enseigne ce qu'il a à leur enseigner, alayhi salatu wassalam. Lui, il reçoit la révélation. Et Allah Ta'ala, il va les mettre face à ce dont ils ont besoin et ce qui les concerne. S'il ne leur parle pas d'une chose, c'est qu'ils n'en ont pas besoin. Il s'est tué sur certaines choses par miséricorde, pas par oubli. N'allez pas demander après. Donc il faut apprendre à retenir sa langue. Et que tu ne dois pas poser des questions sur tout ce que tu entends en fait. Même si tu ne les comprends pas. Il faut que tu acceptes de ne pas comprendre. Nul d'entre nous n'a une compréhension absolue. Forcément, il y a des choses qu'on ne comprendra pas. Et des fois, on ne les comprend pas parce qu'on n'est pas encore au niveau de les comprendre. Alors, il faut juste attendre. Et il faut avancer progressivement, petit à petit, jusqu'à arriver au niveau où on les comprendra. Notre problème à nous,
pour la plupart d'entre nous, c'est que quand on est face à une incompréhension, ça devient un obstacle insurmontable. Le résultat, qu'est-ce qui se passe pour la plupart d'entre nous? On abandonne. On abandonne. Alors que non. Il n'a jamais été dit que si tu ne comprends pas, tu n'avances pas. Avance. Cet élément-là incompris, laisse-le de côté et reviens-y plus tard. Après, tout dépend la nature de la chose incomprise. Mais dans tous les cas, ici, on retient deux choses. Si on entend une phrase, une expression de la part de quelqu'un ambiguë, on peut se la rapporter. Être au courant, tel il a dit telle chose. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je ne sais pas. Si tu ne sais pas, tu n'as pas compris, ne va pas prendre l'initiative de l'interpréter à sa place, alors qu'il est là. Va le voir directement. Et la seconde, quand tu es dans un cours ou une assise ou autre, et qu'il y a une chose que tu ne comprends pas, il ne faut pas que tu penses que tu dois obligatoirement tout de suite avoir une réponse et une mise en évidence, une clarification. Ne te précipite pas. Alors nous, on remarque aujourd'hui que les gens ils posent beaucoup de questions. Et pas forcément des questions dont ils ont besoin. Ça me fait rire, moi, quand on me dit il y a un frère, il veut savoir. Ben, il est où le frère? Dis-lui qu'il vienne. Pourquoi il t'envoie toi? Ça? Et on sait très bien que dans 90% des cas, c'est toi le frère. Donc, ça pour dire que il ne faut pas qu'à chaque fois que tu aies une interrogation, tu cherches absolument à la soumettre et à obtenir une réponse. Il ne faut pas qu'à chaque fois que tu aies une incompréhension, tu cherches absolument un moyen de la faire disparaître. Patiente. Et chaque chose viendra en son temps. Il a été rapporté que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma voulait interroger Omar ibn Khattab radiyallahu anhu au sujet d'un verset. Il est resté avec lui pendant 1 an, quasiment tous les jours, à attendre le meilleur moment pour lui poser la question. 1 an, il a attendu avant de le faire. 1 an. Et nous, on n'est même pas capable d'attendre 10 minutes. Dans des livres qui ont été écrits par des savants, dans lesquels ils expliquent le comportement de l'étudiant. Ils disent que parmi les comportements qu'il doit avoir envers son professeur, de ne pas lui poser des questions à tout bout de champ et de chercher le meilleur moment. Si le professeur lui donne aux élèves un moment spécifique pour répondre aux questions, ils le prennent. S'il leur donne qu'une seule question, ils en posent qu'une. Et lorsque ce moment finit, ils ne vont pas chercher à en avoir plus. Tout ça pour dire, ça c'est un comportement à avoir. Et généralement, l'étudiant qui s'impose ce comportement-là et qui le respecte, c'est lui qui surpasse les autres. Celui qui n'en a que faire, très souvent, il disparaît très rapidement. Il est là, s'assoit devant, il respecte pas ses camarades, il cherche, il est à la recherche de l'erreur, il pose des questions à tout bout de champ. En général, il finit par disparaître au bout d'un moment. Donc, faisons attention, mes frères, au comportement que l'étudiant se doit de respecter si il veut aller loin dans la science. حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. يعني ما ندري ما معنى هذه العبارة حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا. ومن العجيب أن هذه الخطبة رواها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عباس وجرير بن عبد الله وجابر بن عبد الله ابن حرام وعبد الله بن عمر، ورواياتهم متفقة شيئا ما، يعني بينها فروق يسيرة. ولم يذكر المسيح الدجال في هذه الخطبة إلا
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهي في البخاري، هي مروية في صحيح البخاري فلا شك عن صحتها. وهذا يدل على أن عددا من الناس قد يجتمعون في حلقة معينة ويستمعون إلى شخص واحد، وهذا الشخص يحدثهم بأشياء لا يذكرها كلها إلا واحد منهم، وهذا لا يطعن في صدقه ولا في روايته. وهنا نطبق ما يقول أهل العلم، ما يسميه أهل العلم بزيادة الثقة، زيادة الثقة. يقول حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. والمقصود من قوله حمد الله وأثنى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم على عادته يستفتح كل خطبه بحمد الله عز وجل. والمقصود بالحمد والثناء أنه عليه الصلاة والسلام وصف الله عز وجل بصفات الكمال ونزهه عن كل نقص وعيب، فحمده وأثنى عليه. Puis وقوله حتى يدل على أنهم عند هذه اللحظة فهموا المقصود من العبارة المبهمة وهي حجة الوداع، فلم يفهموها ولم يدركوا معناها إلى هذا الوقت الذي قام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا. Donc il dit حتى jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam loue Allah et fasse ses éloges. Le hatta ici, yufidul ghaya, il indique une finalité. Cette finalité, elle est liée à la phrase précédente wala nadri ma hajjatul wada'. On ne sait pas c'est quoi le hajjatul wada', hatta, jusqu'à ce que. Donc c'est quand le prophète il a loué Allah et fait ses éloges qu'ils ont compris de quoi il s'agissait. Et quand il dit que le prophète a loué Allah et a fait ses éloges, c'est-à-dire qu'il s'est tenu debout devant eux, s'est levé au milieu d'eux pour les prêcher, pour faire un sermon. Ce sermon-là est le sermon dans lequel il a fait ses adieux. Et on appelle ce sermon-là Hajjatul Wada' avec plusieurs qara'in, plusieurs indices. من أبرز هذه القرائن قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية المطولة خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. Parmi les signes qui indiquent que ce pèlerinage qu'il a fait avec ses compagnons radiyallahu anhum était le dernier, et donc qui justifie son nom de pèlerinage d'adieu, parmi donc certains signes et certaines choses qu'il a dit durant ce fameux discours. Parmi les choses qu'il a prononcées, qu'il a dites, prenez de moi, car il est probable que je ne vous revoie pas ou plus après cette année. Donc là, c'est un indice quand même assez considérable et remarquable et vraisemblable. Et on verra par la suite qu'il y a d'autres indices qui indiquent qu'il est probable que cette rencontre soit la dernière. D'où le nom de pèlerinage d'adieu, Hajjatu al-Wada'. Et quand il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a loué Allah et a fait ses éloges, c'est-à-dire qu'il l'a décrit avec les attributs de la perfection. Car Allah tabaraka wa ta'ala a les attributs de la perfection. C'est-à-dire qu'ils ont atteint dans la perfection le summum, la quintessence. Et ça inclut aussi le fait d'exempter Allah Ta'ala de tout manque et défaut. C'est ça, Hamid Allah wa athna alayh. Et athna alayh, athna, le verbe athna, si jamais on enlève la hamza qui est au début du verbe, parce qu'elle a été rajoutée, on se retrouvera avec le tha, le noun et le alif. L'alif al-maqsour, qui à la base est un ya. Et on retrouve la base du mot deux. Ithnan, thanna, athna,
Thaniya. Thaniya en arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire plier. Si je prends une couverture et je la plie, je me retrouve avec deux parties. Donc il y a toujours un rapport avec le chiffre 2 ou la répétition, si tu préfères. Et Asna, pourquoi est-ce qu'on appelle, on a fait suivre Al-Hamd par Al-Thana, la louange par les éloges? Parce que quand on répète les louanges, elles deviennent Thana. Et les louanges, c'est le fait de qualifier le loué, l'être loué, avec les attributs de la perfection. Et qu'est-ce qui nous pousse à le faire? C'est l'amour et la glorification. Mahabbatan wa ta'zima. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, comme à son habitude, il commençait ses discours en louant Allah Ta'ala et en faisant ses éloges. ثم قال ثم ذكر المسيح الدجال وسمي بالمسيح لأنه ممسوح العين اليمنى كما سيذكره لاحقا، وقيل لأنه يمسح ظهر الأرض فما من موضع من مواضعها إلا وسيمر عليها في خلال 40 يوما، وفي هذه الأيام يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. والدجال صيغة مبالغة من الدجل وهو الكذب، فهو المبالغ في الكذب والذي يظهر الأشياء على غير حقيقتها. هذا المقصود بالدجال، وهو الدجال الأكبر، لأن قبله دجاجلة يبلغ عددهم أو يبلغون عدد 30 في هذه الأمة، 30 واحدا يزعمون أنهم أنبياء والعياذ بالله، وكلهم كذابون، فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الخطبة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال فأطنب في ذكره، أي أطال في ذكره، تحدث عنه كثيرا ووصفه بأوصاف عديدة. وحديثنا هذا حديث مختصر لا يحتوي جميع الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الأوصاف الأخر وقعت في روايات مختلفة، وقد أحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى جمعها في كتاب أنصح إخواني بالرجوع إليه فإنه مفيد. Puis il dit, تفضل, il dit alayhi ridwanullah que le prophète alayhi salatu wassalam a longuement, Allahu Akbar, yarhamukallah, a longuement évoqué l'antéchrist. Alors il y a un frère qui est venu me voir il n'y a pas longtemps, il m'a dit, est-ce que c'est bien de l'appeler antéchrist? Je dis, pourquoi on n'appellerait pas antéchrist? Il m'a dit, parce que Christ, d'après lui, je ne sais pas, je suppose, d'après lui, ça voudrait dire crucifié. Et comme le prophète Isa alayhi salam n'a pas été crucifié, est-ce que c'est correct d'employer cet adjectif? Personnellement, je ne sais pas. Je n'ai pas été vérifié. Si quelqu'un a quelque chose à apporter à ce sujet, il est le bienvenu. Pas maintenant, plus tard, parce qu'il y a des trucs à faire. Tu vois. Et dans tous les cas, les musulmans francophones sont unanimes pour l'appeler antéchrist. Si vous avez une autre appellation, qu'est-ce que tu en penses, Brandon? Le faux messie. Mashallah. Ouais, c'est ça, les frères, les musulmans. Yashuddu ba'duhum ba'da. Hein, ils se soutiennent et se maintiennent les uns les autres. Le faux messie. Le messie. En arabe, al-masih. Masih, il a deux sens. Fa'il bima'na fa'il et fa'il bima'na maf'oul. Soit, ça veut dire celui qui essuie, parce que masaha, ça veut dire essuyer. Donc c'est lui qui accomplit l'action d'essuyer. Qu'est-ce qu'il va essuyer? Il va essuyer la surface de la terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit sur terre sans qu'il ne s'y rende. Et ce voyage
aura lieu sur une période de 40 jours. Et dans ces 40 jours, il y a un jour qui durera un an, et un jour qui durera un mois, et un jour qui durera une semaine. Quant aux 37 autres jours, ce seront des jours classiques. Comment ça? Allah alam. Regarde les Sahaba radiyallahu anhum, comment ils nous apprennent l'iman. Il n'y en a pas un qui a dit, comment ça, un jour il dure un an. Ou bien comment ça, un jour un an, un jour un mois, un jour une semaine, comment ça? Il n'y en a pas un qui a posé cette question-là. Par contre, ils ont posé une question. Ils ont dit la prière, comment on la fera? C'est ça leur souci à eux. Leur souci, c'est que dans le cas où ils seraient présents à ce moment-là, est-ce que le jour qui va durer un an, 5 prières suffisent? Ou bien est-ce qu'on devra calculer sur la période d'un an le nombre de prières à faire? Il leur a dit non, uqduru lahu qadrah. Calculez. Ils ont demandé comment ça s'appelle? Ils ont demandé comment faire la prière. Parce que c'est ça qui est important pour eux. Qu'un jour il dure un an, Allah, kulli shay'in qadir. Ça les choque pas eux. Ça les dérange pas eux. Parce qu'ils ont une base. Cette base c'est quoi? C'est qu'Allah il fait ce qu'il veut et il est capable de faire ce qu'il veut. Dans le Coran, Allah il nous dit que l'ordre qu'il donne, il descend sur terre dans un jour qui équivaut à 1000 ans. Quand il dit, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Le temps que cet ordre remonte vers lui après qu'il ait été exécuté pour le rapport, eh bien, c'est ce jour-là qu'il met pour remonter équivaut à 1000 ans de ce que nous on compte. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala il parle des anges qui descendent et qui montent vers lui un jour qui durera 50 000 ans. Dans le Coran déjà, on apprend que les jours, Allah il veut qu'ils durent des années, ils dureront des années, et alors? Et après? Et qu'est-ce qu'il y a? Allah fait ce qu'il veut. Le fait qu'un jour dure 24 heures, c'est normal. Mais il dure 24 heures parce qu'Allah, il a voulu qu'il dure 24 heures. S'il avait voulu qu'il dure 24 secondes, il aurait duré 24 secondes. Donc c'est accepter que c'est Allah Ta'ala qui a voulu que le jour fasse 24 heures, accepte que si Allah il veut que ça fasse un an, ça fera un an. Mais le musulman du 21e siècle, qui a été allaité par Darwin et Saint Thomas, je fais exprès de dire Saint Thomas, c'est une blague, mais pour moi, c'est pas passé. Saint Thomas, c'est celui qui croit que ce qu'il voit. Hein. Ça n'a toujours pas passé. Eh bien, il est là. Il entend Rawah al-Bukhari, il entend un jour qui va durer un an, il dit, mais attends. Comment ça, un jour, il va durer? On nous a appris que la Terre faisait une rotation sur elle-même en 24 heures. 24 heures qui sont les unités de mesure développées par les humains, utilisées par les humains pour mesurer le temps. Seconde, minute, heure. Comment toi tu nous expliques qu'un jour il va durer un an? Dans le Coran, Allah il nous dit que le jour de la résurrection, il ressuscitera des gens sur leur visage. Et un compagnon a dit, comment est-ce qu'on peut marcher sur son visage? Et là, Rasul a donné une réponse très simple. Cette réponse est une qaïda, mon frère. Est-ce que celui qui l'a fait marcher sur ses pieds ici-bas, il est capable de le faire marcher sur son visage dans l'au-delà? Ben là, bien sûr, il est capable. C'est tout. Ala kulli shay'in qadir. C'est dans le Coran. Donc, comment le verset Allah il le dit? Et si vraiment tu croyais en ces versets, ça ne te poserait pas de problème d'entendre que l'Antéchrist il parcourra la terre en 40 jours, et dans ces 40 jours-là, il y en a un qui durera un an. C'est pas un problème. Mais nous, encore, malheureusement, on a ce problème. Ouais, attends, c'est bizarre. Et lui, au lieu de mettre sa compréhension en doute, en question, pardon, c'est le texte qui remet en question. C'est-à-dire un texte qui a traversé les siècles et les générations des musulmans sans que personne d'entre eux ne
trouve de problème à cette information-là. Et là, entre tes mains à toi, 1500 ans plus tard, je dis, attends. Nous, on n'est pas des veaux. On a des cerveaux. Je vais en apprendre tout de suite, là, je n'ai pas fait exprès. Et il faut qu'on soumette ces textes à la raison. Moi, j'ai entendu des gens dire ça. Dire, il y a des hadiths dans le Bukhari que le aql n'accepte pas. Et après? Et alors? Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'éteindre ton aql à toi qui ne sert à rien, tu veux qu'on change le Bukhari? Tu touches pas le Bukhari. Tu touches pas le Bukhari. Ni à sa personne, rahimahullah, wa ghafara lahu, wa jazahu Allahu anna khayra, ni à son œuvre, parce que wallahi, ce n'est pas un livre, c'est une œuvre. Une œuvre sur laquelle tous les savants de l'islam sont d'accord. Qu'est-ce qu'il y a pour venir après ces gens-là et dire ouais, mais le Bukhari, il y a des trucs dedans, on ne les comprend pas. Et après? Et après? Donc, faites très attention, mes frères. Je sais que je me répète, je radote pas. Je sais que je me répète. Mais c'est tellement, malheureusement, fréquent qu'on entend des musulmans avoir ce genre de propos qu'on est obligé de le répéter. Wa in udtum udna. Si vous recommencez, on recommencera. Et wallahi, c'est un sharaf. Na'tazzu bihi. Wallahi, que c'est un honneur dont nous sommes fiers de défendre les savants de l'islam. Le Bukhari, rahimahullah. Les gens ne savent pas c'est qui lui-même, le Bukhari. Wallah, ils ne savent pas c'est qui. Ils ne savent pas c'est quoi son livre. Lui est musulman et les autres, bien sûr. Ils ne savent pas que leurs ouvrages ont conservé l'islam. Ils l'ont préservé pour que nous, 15 siècles plus tard, on l'ait comme un fruit frais qui a été cueilli hier. Et nous, au lieu de voir en ça une richesse, ils voient en cela une honte. On ne peut pas dire aux non-musulmans qu'on croit qu'il y a un jour qui va durer 1 an. On leur dit, et après? Il a été rapporté que des juifs, ils ont été voir Salman al-Farisi, radiallahu anhu. Ils ont voulu se moquer de lui et des musulmans à travers lui sur adab qada il-haj, sur le comportement à adopter quand on fait ses besoins physiologiques. Ils lui ont dit allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-qira'ah. Ils lui ont dit votre prophète, il vous a tout appris, même comment aller à la selle. Alors, ils voulaient se moquer de lui. Mais lui, il a pris de leur raillerie, il en a fait une fierté. Il dit ajal allamana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou amarana nahana an nastanjiya bil yamin ou an nastanjiya bi aqall min 3 ونهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها إلى غير ذلك. Oui. Le prophète, il leur a dit, oui, exactement. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il leur a dit, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous essuyer avec la main droite ou avec moins de 3 pierres, quand il prenait des pierres, ou à faire face ou à tourner le dos à la qibla. Et il commence à leur citer les règles. Ah, vous avez voulu vous moquer de nous sur ça? C'est notre fierté, nous. C'est pas comme certains complexés, le complexe d'infériorité. Ils sont invités sur des plateaux télé. Non, nous, on est gentils, on est doux. On dit à la mosquée qu'il faut tenir la porte quand tu rentres dans ton bâtiment pour que la voisine passe après toi et qu'on l'aide. Oui, c'est bien. Mais il faut arrêter de présenter l'islam qu'avec ça. C'est pas que ça, l'islam. L'islam, c'est une loi. C'est un code civil. C'est un code social. C'est des lois, des règles fondamentales qui touchent absolument tout pour que les gens sachent que celui qui nous a appris à aller aux toilettes ne va pas nous laisser perplexes face à des choses importantes dont ils ont besoin. C'est une fierté. Non, vous savez, il y a des textes, oui, ils sont un peu belliqueux, belligérants. On pourrait croire que les musulmans, ils sont méchants et veulent faire couler le sang. Non, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Dans n'importe quelle civilisation, on doit s'intéresser à la protection de la communauté et aussi aux règles qui vont régir la société dans le cas où il y aurait des crimes et des délits accomplis.
Qu'est-ce qu'on fait? On vit dans une société utopique où le malfaiteur et le criminel, il n'est pas puni, on le laisse circuler librement et impuni dans la société? Ben non. Non. On le punit sévèrement pour qu'il ne recommence pas et qu'il serve d'exemple aux autres. C'est normal. Au Japon, pour les amateurs de Japon, hein, ils avaient une règle. Le voleur, quand il volait, il lui tatouait la main. Il lui tatouait la main. Il faisait une sorte de cercle autour du poignet. Il le tatouait. Ce signe-là, ça veut dire quoi? Qu'il a volé. C'est la première fois. Si jamais il recommençait une deuxième fois, qu'est-ce qu'il lui faisait? Il le coupait. Il le coupait. Et si justement vous revenez aux lois humaines ancestrales à l'Orient et l'Occident, vous verrez que l'amputation de la main du voleur, c'était monnaie courante. D'ailleurs, quand ça a été légiféré dans notre religion, est-ce que les juifs et les chrétiens se sont offusqués? Ben non. Parce que pour eux, c'était normal. Hein. Ça ne les a pas offusqués. Donc pourquoi tu pointes du doigt une règle que les humains utilisaient depuis longtemps, en fait? En tous les cas, il faut arrêter d'avoir ce discours de complexer. Oui, mais non, nous, on est des gentils musulmans, on veut faire de mal à personne. C'est vrai, on veut faire de mal à personne. Voilà, il ne faut pas non plus faire de ce qu'Allah il a légiféré, limite une honte qu'on n'ose pas, dire ou exprimer aux gens. Donc si les gens ils nous prennent pour des comment dirais-je, des naïfs, des crédules, qui croient en des choses irrationnelles, comme un jour qui durerait 1 an, bah tant pis, soit. Qu'il en soit ainsi. Laisse-moi crédule, laisse-moi naïf, ris. In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Si vous vous moquez de nous, on se moquera de vous aussi, comme vous êtes moqués de nous. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. المهم, donc l'Antéchrist il va parcourir l'ensemble de la surface terrestre sur une période de 40 jours. Toi qui dis tout le temps le Coran et la Sunna selon la compréhension des Sahaba, c'est bien, mais il ne faut pas juste le dire, il faut le faire. D'accord? Les Sahaba, eux, ils ont compris quoi eux, dans cette information? Mais quand on va faire la prière, combien de fois on va la faire en ce jour-là? Ils ont posé une question qui les concerne eux, leurs devoirs, leurs obligations. Alors toi, quand tu entends une information qui vient du Coran et de la Sunna, recherche dedans ce qui te concerne. Et les choses que tu ne comprends pas et qui ne te concernent pas, laisse, c'est pas grave. Si on te les explique, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Ensuite, oui, le deuxième sens de Masih, c'est Mamsouh, celui qui est essuyé. Et là, on fait référence à quoi? Celui qui a un œil essuyé, parce qu'il est borgne. Il est borgne. Il a dit Fa'atnaba fi dhikrihi. Atnaba, s'étaler. Il s'est étalé dans sa description, dans sa mention. Et nous, on sait que chez les Arabes, al-itnab, mu'ab. C'est-à-dire que le fait de s'étaler est un défaut dans la locution. Les Arabes, ils aiment quand le discours il est concis, il est bref. Voilà que le prophète alayhi salatu wa sallam, il n'est pas décrit comme ayant un défaut de locution ou n'étant pas un bon orateur. Parce que les kulli maqamin maqal. Chaque circonstance, elle a une règle qui lui correspond. Dans certains cas, il faut être bref et concis et précis. Dans d'autres, il faut être long et développé et s'étaler. Celui qui est bref et concis dans un maqam, une situation où les gens ont besoin de précision, il n'aura pas été un bon orateur. Et celui qui s'étale dans les détails inutiles, dans un moment où les gens n'ont pas besoin de détails, il n'aura pas été un bon orateur. Le bon orateur, c'est celui qui est précis et concis quand il le faut. Et celui qui s'étale dans les détails quand il le faut. Et quand est-ce qu'il le faut?
c'est à lui de savoir si les gens en face de lui sont en mesure de comprendre un discours bref ou s'ils ont besoin d'un discours détaillé. لكل مقام مقال. Parce que ce qui compte, c'est quoi? C'est que toi, tu ébahisses le public avec des mots que peu d'entre eux comprennent ou entendent, ou qu'ils comprennent. C'est ça l'intérêt principal. C'est qu'on comprenne le contenu, pas qu'on s'ébahisse devant les mots que tu prononces. Et ça, c'est une chose qui paraît simple, mais qui est peu comprise par les gens. Notamment les gens qui sont amenés à s'exprimer en présence des autres, les orateurs qui font des discours. Et je vous en particulier ceux qui font le sermon du vendredi. Parce qu'ils ont mal compris un hadith. Un hadith qui est clair. Akhi. Toujours avec le akhi à la fin. C'est quoi ce hadith? Inna qisara khutbati ar-rajuli wa tula salatihi ma'innatun min fiqhihi. C'est-à-dire, la courte, ou plutôt le court discours de l'homme et sa longue prière est une preuve de sa science, est une preuve de sa compréhension. Et on nous dit dans des hadiths كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا. يعني que les sermons du prophète alayhi salatu wasallam étaient brefs. Qasdan. Mais bref, c'est pas un bon terme pour traduire qasdan ici. Ça veut dire quoi? Qu'il allait droit au but. Qu'il traitait un sujet et qu'il ne tournait pas autour. C'est ça qasdan. Donc, il y a des gens qui viennent en 1446 ou en 2025 si tu préfères. Tu n'as pas intérêt à préférer 2025. Et ils disent, oui mais akhi, le hadith il est clair, subhanallah. Akhi. Le Coran et la Sunna selon la compréhension des Sahaba. Ah, tu veux la compréhension des Sahaba? D'accord. Al-Bukhari rapporte que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a fait la khutbah du vendredi en récitant Surat Nahl deux vendredis de suite. Combien de pages en Surat Nahl? Oh là là, on n'a pas la même Surat Nahl, toi et moi. 15-16. Si on part sur le début, c'est une moitié de page. Tu as 15 pages après, ça fait 15 et demi. 2 vendredis de suite. Il a été rapporté que le Hassan ibn Ali, radiyallahu anhu, il a fait le khutbah en leur lisant Surat Ibrahim. Combien de pages sur Surat Ibrahim? Combien? 7. طيب. Et on a le hadith de Waraqa, radiyallahu anha, je crois que c'est Waraqa, je crois que c'est elle, qui dit qu'elle a appris Surat Qaf de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam parce qu'il la récitait le vendredi. Qaf. Combien de pages? 2,5. 2-3 quarts. طيب. بالله عليكم ça prend combien de temps pour le surat Nahl? Sur le minbar. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. Je l'ai fait jusqu'à la fin. On n'a rien à faire, de toute façon c'est demain, c'est samedi. 16 pages écrit sur le minbar. 16 pages. La khutbah, non, je l'ai pas posé. La khutbah qu'on récite, qu'on lit, c'est une page. C'est quoi? 20 lignes à tout casser. Ça nous prend en arabe, allez, 7 minutes. En moyenne, 7 minutes. T'imagines? Ça, pourquoi va leur dire à eux, vas-y, la compréhension des Sahaba radiyallahu anhum. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Il y en avait même un, je ne sais plus c'est qui avait lu Surat Ar-Rahman. Il faudrait vérifier. Il lisait le Coran sur le minbar. Est-ce que tu crois qu'il se contentait de le lire? Ou bien est-ce qu'il ne le commentait pas? Il le commentait. Peut-être pas tous les versets, mais il le commentait forcément. Donc est-ce que tu penses que c'était long, que c'était court ça? C'est long, mes frères. Donc le public du prophète, alayhi salatu wassalam, c'était pas le même que le leur à eux quand ils ont fait ça. C'était pas le même. Donc on adapte. Alors imaginez-vous aujourd'hui
une communauté dont la plupart des membres ne maîtrisent pas la langue arabe et dont la plupart des membres ne vont pas à la mosquée en dehors du vendredi et dont la plupart des membres ne s'intéressent pas à leur religion et ne s'instruisent pas dans leurs adorations et obligations en dehors de ce qu'ils entendent le sermon du vendredi. On va leur faire un sermon court ou un sermon long? Regarde par exemple Khutbatul Wada', Khutbat d'Arafah. Je ne sais pas si, j'en suis sûr, parmi vous, il y a des frères qui j'appelle Hajj. Est-ce que vous avez déjà assisté à la khutbah du jour de Arafah pendant le Hajj? Sûrement, oui, je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà fait. Combien de temps elle a duré, Youssef? Tu as un souvenir de comment ça a duré combien de temps? Un bon 3/4 d'heure. Un bon 3/4. 3/4 d'heure, akhi. Subhanallah, akhi. C'est important le subhanallah, akhi, toujours. 3/4 d'heure. Qu'est-ce qu'il fait la khutbah de Arafat en Arabie? C'est des ulama. Souvent, pas là, il n'y a pas longtemps, il y en avait un, laisse tomber. Mais sinon, à part lui, c'est des ulama. Là, ils ont dit, pourquoi il a dit ça? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ah non, moi, j'ai pas de problème avec lui. Et je ne sais pas comment il s'est trouvé là-bas. Bon, en fait, si on sait, mais Inch'Allah. Dans tous les cas, avant lui, avec des gens respectables et honorables qui se sont trouvés sur le minbar. Et qui ont, pourtant, qui sont restés des heures. J'ai déjà assisté à cette khutbah, c'était le mufti, ça durait 3/4 d'heure. Des heures, j'exagérais, mais ça durait 3/4 d'heure. Comment t'expliques ça? Parce que c'est la munasaba. Arafat, le Hajj, il y a des musulmans de partout, il y a des gens qui viennent de tous les pays, il y a des gens qui n'avaient jamais entendu dans leurs oreilles tawhid, shirk, ils ne connaissent pas. Jamais de leur vie ils ont entendu ça. Ben, on en profite. On en profite. Mais ces choses-là, qui va les comprendre? Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est étalé dans les détails, c'est parce qu'il y a un besoin, mes frères. Le faux messie, c'est pas rien, c'est pas n'importe quoi, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. C'est la pire épreuve qui va toucher l'humanité depuis le début de l'humanité. أعظم فتنة عرفتها البشرية منذ بدايتها. La pire. C'est pour ça que il a dit après, ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته. Il n'y a pas un prophète qu'Allah il a envoyé sans qu'il n'ait mis sa communauté en garde contre lui, même si il n'allait pas sortir parmi eux, pour te montrer son danger, pour te mettre en garde contre un danger qui ne va pas te toucher. C'est un peu comme nous aujourd'hui qui faisons des vaccins contre la rage, le tétanos et d'autres maladies comme ça que plus personne n'a aujourd'hui. On pourrait se dire, voilà, j'entends les pensées de Youssouf ici qui disait tant, il parle de vaccins. Dans tous les cas, on pourrait se dire, ces maladies n'existent plus. Pourquoi se vacciner avec? Et pourtant, les gens ils continuent à le faire. Tu sais qu'en France, si tu ne vaccines pas tes enfants à un certain âge, ils peuvent te retirer la garde. Tu ne rigoles pas avec ça. Hein. Et pourtant, la maladie en question, elle n'est même pas... personne ne l'a. Personne ne l'a. Donc tu vois, on peut faire une analogie avec ça. Faire attention à une chose qui n'est pas présente. Parce qu'elle pourrait l'être. Donc il n'y a pas un prophète qu'Allah a envoyé sans qu'il n'ait mis en garde sa communauté contre le faux messie. Après il dit Anzarahu Nuhun wa nabiyuna min ba'dih. Nuh a mis en garde contre lui et les prophètes qui l'ont suivi. Wa fi hadha dalilun ala anna Nuhan awwalu rusulillahi ila al-ard. Il y a en cela une preuve que Nuh alayhi salam est le premier prophète et messager qu'Allah a envoyé à l'humanité après Adam alayhi salam. وفي هذا رد على من زعم أن إدريس عليه السلام كان قبله. Il y a en cela une réponse, une réplique à l'égard de ceux qui prétendent que Idris, Enoch, était avant lui, dans la chronologie. Non, Idris il est venu après. Nuh, c'est le premier, et les autres ils l'ont suivi
Allah l'a dit dans le Coran, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. On a fait de sa descendance ceux qui restent. Et il a dit aussi وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. On a envoyé Nuh et Ibrahim et on a mis dans leur descendance la prophétie et le livre. Donc tous ceux qui sont prophètes, ils viennent de la descendance de Nuh et de Ibrahim alayhima as-salam. Et dans le hadith d'Abi Saïd radiyallahu anhu, ou Abi Moussa, hadith al-shafa'a, quand les gens ils vont aller voir Nuh, ils vont nous dire Anta awwalu rasulin arsalahu Allah ila ahli al-ard, ou kama qal. Tu es le premier messager qu'Allah a envoyé aux gens sur terre. Le premier. Ils ont tous mis en garde leur communauté contre le faux messie. Après, il a dit alayhi salatu wassalam wa innahu yakhruj fikum fama khafiya alaykum min sha'nih falaysa yakhfa alaykum. Il a dit si jamais le faux messie, on va rester sur le faux messie, c'est bien comme ça, aucune ambiguïté. Si jamais le faux messie sort parmi vous, fama khafiya alaykum min sha'nih falaysa yakhfa alaykum. Toute chose qui pourrait ne pas être connu de votre part le concernant, ne le sera pas. À quoi il fait référence? Ça veut dire que chaque prophète, quand il a mis en garde sa communauté contre le faux messie, il leur a donné des informations. Mais ils n'ont pas tous donné toutes les informations. Chacun en a donné quelques-unes. Et si jamais il sort parmi eux, et qu'il y a une chose qu'ils ignorent par rapport à ce qui a été dit avant, eh bien lui, le prophète, il va leur donner des informations qui leur permettra de ne rien ignorer à son sujet. Dans le maqsoud. فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ. Il a dit votre Seigneur n'est pas borgne. واستدل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله بهذا الحديث على إثبات العينين لله عز وجل. عينان تليق أو تليق به لا تشبه أعين المخلوق. L'imam Ahmad رحمه الله تعالى s'est servi de ce hadith-là pour affirmer qu'Allah avait deux yeux. Bien sûr des yeux qui sied à sa perfection et qui ne ressemble en rien aux yeux de ses créatures, car Allah dit dans le Coran laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien comme lui. Mais il a deux yeux. Pourquoi est-ce qu'on précise deux? Parce que dans le Coran, on a le mot ayn au singulier et ayn au pluriel. Allah dit wa litusna'a ala ayni tajri bi a'yunina. Mais on n'a pas le mot ayn au duel dans le Coran, on l'a qu'au singulier et au pluriel. Donc il y en a combien à la fin? Et ce hadith ici, il vient mettre un terme à cette question. Parce que le mot a'war en arabe, c'est man lahu aynan ihdahuma mamsouha. Le mot a'war en arabe ne désigne que quelqu'un qui a deux yeux, dont un des deux n'est pas fonctionnel. C'est l'a'war. Donc il n'y a pas d'intérêt à employer le mot a'war s'il n'y a pas deux yeux. S'il y avait plus de deux yeux, on n'aurait pas employé le mot a'war, borgne. Idhan, il dit inna rabbakum laysa bi'a'war. Pourquoi il dit votre Seigneur n'est pas borgne? لأن هذا الرجل الذي هو المسيح الدجال يدعي الربوبية والألوهية. Parce que cet homme-là, ce faux messie, prétendra être un Dieu. Et il appellera les gens à n'adorer que lui, wal'iyadu billah. Et il aura avec lui des comment dirais-je, des indices, des éléments, des signes pour tromper les gens. Et c'est pour ça que c'est une fitna. Là, je vous ai expliqué le mot Masih, mais pas Dajjal en français. Dajjal, ça vient de Dajjal qui veut dire le grand mensonge, qu'on traduira en français par l'imposteur. Celui qui a dit un énorme mensonge
ou bien celui qui montre les choses d'une façon qui ne correspond pas à leur réalité. Et lui, c'est Ad-Dajjal al-Akbar, le plus grand des imposteurs. Pourquoi on dit Al-Akbar? En référence au Asghar. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y en aura 30 dans cette communauté qui viendront avant lui. 30. Mais ils lui sont inférieurs dans la prétention et dans les signes qui les accompagnent. Car eux ils prétendront être des prophètes pour la plupart. Taïb. Donc, il dit votre Seigneur n'est pas borgne. Et lui, il l'est. Wa innahu a'war. Il nous dit même lequel des deux yeux est dysfonctionnel. L'œil droit. L'œil droit. Et après, il nous décrit cet œil-là. Ka'anna 'aynahu 'inabatun tafiyah. C'est comme si son œil était un raisin protubérant. C'est-à-dire distinct, apparent, qui se distingue des autres. Imagine une grappe de raisin avec un raisin qui sort du lot, qui est plus apparent que les autres. Tafiyah et pas tafi'ah. Pas la même chose. Tafiyah min tafa yatfu idha ala alayh. Ay bariza. Cet œil-là, il est protubérant. Quand on dit même su'u ihda al-aynayn, qu'il a un des deux yeux qui est effacé, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'œil. Il en a un. Cet œil-là, il est même exorbité. C'est quoi exorbité? Toi, tu sais, quand on le sort de son orbite, il est à l'extérieur, il est visible, comme si c'était un raisin, un gros raisin visible dans une grappe où les autres raisins n'ont pas la même forme et la même taille et la même couleur. Ça, le sens de ka'anna 'aynahu 'inabatun tafiyah. C'est comme si son œil était un raisin visible, apparent, protubérant. Et là, il passe à autre chose. Parce que même si Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, est le seul compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, dans sa narration du discours du prophète, alayhi salatu wassalam, lors du pèlerinage d'adieu, qui mentionne le faux Messie, par rapport aux autres, Jarir, Abdullah ibn Abbas, Jabir ibn Abdullah, par rapport aux autres, eh bien, sa narration de ce passage reste elle aussi concise. Il n'a pas tout dit. Pourquoi? Comment ça, Ayoub? Il n'a pas tout dit. Là, reste avec celle-là. Il a dit Atnaba fi dhikrihi. Il a dit que le prophète, il s'est étalé dans la mention du faux Messie. Il n'a pas beaucoup dit, il n'a pas dit beaucoup de choses là. Il a juste dit qu'il était borgne, de l'œil droit, et que son œil droit ressemblait à un raisin apparent, visible. C'est beaucoup ça? C'est pas beaucoup. C'est juste 3 phrases. Donc ça veut dire que cette narration-là, elle est brève, elle est concise, elle ne dit pas tout. D'ailleurs, le hadith qui rapporte ce discours, il est long, il est très long. Et c'est un exploit d'entendre un discours une fois et de tout retenir. C'est un exploit. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est pour ça que les Sahaba radiyallahu anhum, même s'ils ont évoqué une grande partie du discours en question, il y a forcément des choses qui manquent. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وعند قارئنا الكريم في بلدكم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد قالها ثلاثا. Après ils disent ce qui est connu de ce sermon, c'est qu'Allah Ta'ala a rendu le sang des musulmans et leurs biens sacrés. Dans une autre version, il rajoute l'honneur. Le sang, la vie, les biens et l'honneur. Ils sont sacrés. Comme ce jour-là est sacré. Kahurmati yawmikum hada. C'était quel jour? C'était le jour de Arafah. Le 9e de Dhul Hijjah. Celui qui est le pilier principal du Hajj. Il a dit fi shahrikum hada, dans ce mois-ci. Shahr, c'est quoi? Le mois en question, c'était le mois de Dhul Hijjah, le dernier mois de l'année et le dernier mois sacré de l'année.
Et dans la version que Ayoub il a lue, hafidhahullah, c'est fi baladikum hada. Dans cette cité, dans ce pays, cette ville, c'est-à-dire la ville de la Mecque, qui est elle aussi sacrée. Donc comme tu ne bafoueras pas la sacralité de la Mecque ou du jour de Arafah ou du mois de Dhul Hijjah, tu ne dois pas bafouer la sacralité de ton frère dans son sang, dans ses biens et dans son honneur. Et s'il y a bien une chose qui est bafouée aujourd'hui par beaucoup d'entre nous, c'est l'honneur de nos frères. Et regarde dans le Coran, pour la petite faïda au passage, on a 2 surahs qui commencent par Wail. Wailun lil mutaffifin et Wailun li kulli humazatin lumaza. Le Wail, kalimatu zajar, c'est un terme qu'on utilise pour menacer. Et chez certains savants, c'est le nom d'une vallée en enfer. Wailun li al-mutaffifin. Et al-mutaffifin, les fraudeurs, ce sont ceux qui fraudent dans la pesée de ce qu'ils doivent vendre en tant que commerçants. Ça touche à quoi ici? Les biens. Et dans Wailun li kulli humazatin lumaza, al-humaza et al-lumaza, ce sont des gens qui font référence à quelqu'un, mais indirectement, soit par le biais de signes, ou soit par le biais de mimiques. Bon, j'arrive pas à le faire, je suis au max là. Al-hamz ou al-lamz. On a aussi le ramz. وإذا انقلبوا إلى non وإذا مروا بهم يتغامزون. Et on a aussi un nabz. ولا تنابزوا بالألقاب. Ça fait 4. Le hamz, al-lamz, al-nabz, al-ghamz. Ces 4 là, c'est toucher à son frère d'une façon ou d'une autre, avec des mots, des noms, des mouvements ou des mimiques. Tu ne touches pas à ton frère d'une quelconque façon. Et les seuls versets du Coran, les seules sourates du Coran qui commencent par le Wail, elles concernent les biens de ton frère et leur honneur. Et attention, Imam al-Bukhari, rahimahullah, il a dit, j'espère arriver devant Allah Azza wa Jal et j'ai jamais touché à l'honneur d'un musulman. Et quand on l'interrogeait sur un rapporteur, le maximum qu'il disait quand il voulait les critiquer, c'était quoi? Fihi nadar. Il est à revoir. C'est le max. Jamais une fois il a dit kadhab, ou il a dit wadda', ou il a dit fasiq, ou fajir. Non. Fihi nadar. Subhanallah. طيب. ايش؟ نعم. Après il a dit ala hal ballaght. Est-ce que j'ai transmis? Et dans une version du hadith, il avait dans la main un bâton et il l'a pointé vers les gens. Et à chaque fois, il répétait Hal ballaght, hal ballaght, hal ballaght, comme si il désignait chacun d'entre eux et leur demandait de répondre tous. Et c'est ce qu'ils ont fait. Qalu na'am. Et il leur a fait répéter 3 fois. Ils ont dit oui. Après, il a pointé le doigt vers le ciel et il a dit Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad. Oh Allah, témoigne que j'ai transmis. Parce qu'Allah dans le Coran il dit Ya ayyuha ar-rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Wa fi al-qira'ah risalatihi. Ô messager, transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, tu n'as pas transmis son message et dans une lecture ses messages. Et donc là, il a demandé aux gens, il les a fait témoigner. Et il s'est servi de leur témoignage pour répondre à Allah Azza wa Jal dans l'ordre qu'il lui a donné. Il a transmis le message. نشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة. Nous témoignons que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message, a restitué le dépôt et a parlé avec franchise et sincérité à l'égard envers sa communauté. Et enfin, waylakum aw qala wayhakum. Malheur à vous. Wayl, on l'a dit tout à l'heure, c'était quoi? C'était une parole qui pour but de dissuader, de menacer quelqu'un.
ويلكم أو قال ويحكم انظروا regardez bien لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض أو رقاب بعض. Faites attention, انظروا, ça ne veut pas dire regardez seulement. Faites attention, soyez avertis. Ne revenez pas après moi. Tu vois, le ba'di, il indique une fin. Que ce ba'di, il ne sera plus là. Donc c'est encore un élément et un indice qui indique qu'il ne sera plus là bientôt parmi eux. La tarji'u ba'di, ne revenez pas après moi kuffara, comme mécréants. Donc là, il fait référence à une action qui mettra en péril leur foi et qui risque de les ramener dans leur état initial avant qu'ils n'embrassent l'islam. C'est quoi cette action-là? C'est là le massacre, la tuerie, le meurtre. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Mais nous, on sait que le meurtre n'est pas un péché qui te fait sortir de l'islam. Donc là, il y a deux sens. Le premier, c'est qu'il a fait référence à la mécréance mineure, parce que le meurtre est une mécréance mineure. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, qitalu sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. C'est-à-dire, insulter le musulman est une perversion et le tuer, le combattre, est une mécréance. Mais ce n'est pas une mécréance qui fait sortir de l'islam. Comment est-ce qu'on sait que ce n'est pas une mécréance qui fait sortir de l'islam? Le Coran. Allah dit dans le Coran subhanahu wa ta'ala, كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. Non, c'est pas ça, c'est avant. C'est oui, الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه. هذا هو محل الشاهد. Allah il a appelé le tueur frère du tué. فمن عفي له من أخيه. Celui qui s'est fait pardonner de son frère. Et dans l'autre verset, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا الآية. Si deux groupes chez les croyants s'entretuent, donc c'est des croyants, ils s'entretuent et pourtant il a dit que c'était des croyants. Donc il n'a pas retiré d'eux le statut de croyant. Ce qui prouve que le fait de s'entretuer, de tuer son frère, n'est pas une mécréance qui fait sortir de l'islam. Le deuxième sens, qui nous permettrait de prendre le hadith ala zahirihi, selon son caractère explicite, c'est bil istihlal. C'est en considérant le meurtre comme étant licite. Et celui qui considère le meurtre comme étant licite aura fait de la grande mécréance, car il aura rendu licite une chose qu'Allah il a rendue illicite. Et c'est de la grande mécréance. Al-Maqsoud, ici, on peut se dire, c'est quoi le rapport entre le hadith et le chapitre? Tahrim al-Dhulm, c'est dans qawluhu alayhi salatu wassalam, inna dima'akum alaykum haram. أو دماءكم عليكم حرام إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم. Allah il a rendu vos vies et vos biens sacrés. Donc ça veut dire que toute personne qui touchera à la vie de quelqu'un dont la vie est sacrée, il aura été injuste. Et en plus de ça, il aura mis sa foi en danger. Soit en faisant de la mécréance mineure, soit majeure. Wallahu a'lam. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أنفسنا وأوقاتنا وأعمالنا وأعمالنا وعلمنا وأهلينا ونسأله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يفقهنا في الدين وأن يلهمنا الصواب وأن يعفو عنا عند وقوعنا في الخطأ. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.